السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے افریقہ کے ایک مسلم اکثریتی ملک کی جس پر تسلط کے لیے یورپی طاقتیں کئی دہائیوں تک آپس میں لڑتی رہیں۔ یہ غلاموں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس ملک کو گیٹ وے ٹو افریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے دریاؤں میں قاتل سمندری گھوڑے کا راج ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا مجسمہ اس ملک میں موجود ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک سٹار کھابے کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ یہاں پر گلابی رنگ کی جھیل اور ایک ایسا صحرا موجود ہے جہاں ریت کے ٹیلے ہوا میں ناچتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر گورنمنٹ کو ٹیکس بھیڑ یا بکری کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ سینیگال، جس کا باضابطہ نام جمہوریہ سینیگال ہے، مغربی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,96,722 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 1,72,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ڈاکار اس ملک کا کیپٹل سٹی اور سب سے بڑا شہر ہے۔ سینیگال کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ سینیگال کی کرنسی ویسٹ افریقن CFA فرینک ہے۔ اس کی ہمسایہ ممالک میں گیمبیا، گنی بساؤ، مالی اور موریتانیہ شامل ہیں۔ سینیگال کی سمندری سرحد کیپ وردے سے ملتی ہے۔ 16ویں صدی میں جب پرتگالی مہم جو اس ملک کے ساحلوں پر پہنچے تو مقامی ماہی گیروں نے سونوگال کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی تھا یہ کشتیاں ہماری ہیں، لیکن پرتگالیوں کو ہی نام دے دیا سینیگال۔ فرانسیسی اس ملک کی سرکاری زبان ہے، لیکن اسے آبادی کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہی سمجھتا ہے۔ یہاں پر 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں وولف سب سے زیادہ مقبول زبان ہے جسے آبادی کا 80% حصہ بولتا ہے۔ اس ملک کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے۔ یہ ملک افریقہ کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی کی اکثریت زراعت سے وابستہ ہے۔ دیگر اہم صنعتوں میں کان کنی اور سیاحت ہیں۔ سینیگال کی نو آبادیاتی تاریخ میں فرانسیسی، پرتگالی اور برطانوی کالونیاں یہاں پر قائم تھیں۔ فرانسیسیوں کی موجودگی 15ویں صدی میں یہاں پر شروع ہوئی اور انہوں نے 1960 میں یہ ملک چھوڑا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں سینیگال غلامی کے کاروبار کا ایک اہم مرکز تھا۔ گوری جزیرہ خاص طور پر غلاموں کی نقل و حرکت کے لیے مشہور تھا۔ اس وقت یہ ملک 3 چیزوں غلام، ہاتھی کے دانت اور سونے کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ سینیگال اور فرانس کے جھنڈے تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف ان میں رنگوں کا فرق ہے۔ سینیگال کا جھنڈا سرخ، پیلا اور سبز رنگ پر مشتمل ہے، جنہیں افریقی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سینیگال اور گیمبیا نے 1982 میں ایک نئے ملک سینی گیمبیا کے طور پر اتحاد کیا، لیکن عملی طور پر دونوں ممالک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سینیگال مغربی افریقہ کا واحد ملک ہے جہاں آج دن تک کوئی فوجی بغاوت نہیں ہوئی۔ ڈاکار سینیگال کا دارالحکومت اور بندرگاہی شہر ہے۔ افریقہ کے سب سے آزاد خیال اور جدید شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ 2016 میں دریائے سینیگال میں دریائی گھوڑے نے 25 ماہی گیروں کو مار دیا۔ سینیگال کو گیٹ وے ٹو افریقہ کا خطاب بھی سینیگال ریور کی وجہ سے ملا۔ اس دریا کے کنارے مختلف افریقی قبائل آباد ہیں۔ اس ملک کی اگر انسانی تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں پر ہزاروں سال پہلے لوگ آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں پر کئی آزاد ریاستیں قائم تھیں۔ تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں یہاں پر اسلام بطور مذہب متعارف ہوا۔ 13ویں سے 19ویں صدی کے دوران اس خطے کی 1/3 آبادی غلام بنائی گئی، جن کی زیادہ تعداد جنگی قیدیوں پر مشتمل تھی۔ پرتگالی پہلے یورپی تھے جنہوں نے 15ویں صدی میں گوری جزیرے پر اپنے قدم رکھے۔ گوری آئی لینڈ افریقہ میں غلاموں کی تجارت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ فرانسیسیوں، ڈچ اور برطانیہ نے بھی اس خطے پر قدم جمانے شروع کر دیے۔ 1677 میں فرانس نے گوری جزیرے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 19ویں صدی میں فرانس نے غلامی کے خاتمے کے بعد سینیگال کے اندرونی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، جس کے دوران انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1940 میں ڈاکار کی جنگ میں اتحادیوں نے فرانسیسی حکومت کو شکست دینے کی ناکام کوشش کی۔ 25 نومبر 1958 کو سینیگال فرانسیسی کمیونٹی کے اندر ایک خود مختار جمہوریہ بنا۔ 1960 میں سینیگال نے مکمل آزادی حاصل کی۔ افریقہ کا سب سے اونچا مجسمہ ڈاکار میں موجود ہے، جو 49 میٹر بلند ہے۔ اس ملک کی قومی علامت باوباب کا درخت اور سرخ شیر ہیں۔ سینیگالی شادی میں دلہا کو دلہن کے گھر کولا نٹس لے کر جانا پڑتا ہے اور دلہن کے جواب پر شادی طے ہوتی ہے۔ سینیگال نے 4 اپریل 1960 کو فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک میں شرح تعلیم تقریباً 56% ہے، جبکہ قومی زبان فرانسیسی ہے۔ سینیگال میں اوسط انسانی عمر 70 سال پائی جاتی ہے۔ کل ملکی رقبے کا 47% زرعی ہے۔
पिंक लेक सेनेगाल की सबसे मशहूर झील है। ये मुनफरिद झील अपने गुलाबी रंग की वजह से मशहूर है, जो झील के अंदर नमकियात और ख़ास किस्म की मादनियात की वजह से होता है। अफ्रीकी निशा सानिया का मुजस्मा अफ्रीका का सबसे ऊंचा मुजस्मा है, जो बर आज़म की बेदारी और अफ्रीकी सकाफत के जश्न की इलामत है। हर साल एक मजहबी इज्तिमा में तकरीबन 30 लाख से ज़ायद मगरबी अफ्रीकी लोग सेनेगाल में शरीक होते हैं। मगाले तोबा सेनेगाल का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। सेनेगाल के पहले सदर कैथोलिक क्रिश्चियन थे, हालांकि मुल्क की 93% आबादी मुसलमान है। सेनेगाल का सबसे मकबूल खेल कुश्ती है, ना कि फुटबॉल। लाम्ब कहलाने वाली सेनेगाली कुश्ती हज़ारों तमाशाइयों को स्टेडियम्स की तरफ खींच लाती है। बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे मगरबी मकाम सेनेगाल का दारुल हुकूमत है। सेनेगाल में 20 से ज़ायद मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह आबाद हैं। यहाँ के लोग कई ज़ुबानें बोलते हैं और हर नस्ली ग्रोह की अपनी सकाफत है। डाकार सेनेगाल का दारुल हुकूमत है और फ्रांसीसी बोलने वाला अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर दुनिया की एक बहुत बड़ी कार रैली मुनक्किद होती है, जिसे डाकार रैली कहते हैं। डाकार में सेनेगाल की कुल आबादी का 30% से ज़ायद रहता है। मछली और मूंगफली इस मुल्क की बड़ी बरामदात में शामिल हैं। ये अफ्रीका का एक मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क है। इस मुल्क में कभी कोई फौजी या सिविलियन बगावत नहीं हुई। इस मुल्क के लोग बकरियां और भेड़ें बहुत शौक से पालते हैं। इस मुल्क में कई जंगली हयातियात के महफूज इलाके मौजूद हैं। सेनेगाल में यूनेस्को की 7 मुख्तलिफ साइट्स मौजूद हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के कुदरती मनाजिर मौजूद हैं, जैसे साहिल घास के मैदान और शुमाल में साहिली इलाका। सेंट लुइस जैज़ फेस्टिवल हर साल सेनेगाल में मुनक्किद होता है, जिसमें दुनिया भर से मशहूर जैज़ मौसीकार शिरकत करते हैं। डाकार सेनेगाल के दारुल हुकूमत को अफ्रीका का पेरिस कहा जाता है। ये शहर आर्ट्स, मौसीकी और फैशन के लिए मशहूर है। ये मुल्क 1895 में बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस के कंट्रोल में आया, हालांकि फ्रांसीसी ताजर सदियों पहले यहाँ मौजूद थे। सेनेगाली फ़ौजियों ने दोनों आलमी जंगों में फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी। सेनेगाल के जंगलात में एक ख़ास किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन पर रेंगती नज़र आती हैं। सेनेगाल का कैप वर्टे आइलैंड अफ्रीका का सबसे मगरबी मकाम है, जहां अफ्रीका और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। सेनेगाल को जियोल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पुरअमन जमहूरियत, सकाफती तनों और खूबसूरत मनाजिर मौजूद हैं। सेनेगाल 4 अप्रैल 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। 20 अगस्त 1960 को मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत बना। इससे पहले ये माली फेडरेशन का हिस्सा था। सेनेगाल में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ पर गाड़ियाँ पानी में तैरती हैं। जजीरा सालोम के इलाके में नमकीन पानी की वजह से गाड़ियाँ पानी पर तैरने लगती हैं। यहाँ के कुछ इलाकों में पानी की कसाफत इतनी ज़्यादा है कि इंसान भी आराम से पानी पर लेट और तैर सकता है। सेनेगाल सेंट लुइस शहर में अफ्रीका की सबसे बड़ी मछली की मार्केट है, जहाँ हर रोज़ 50 टन से ज़ायद मछली फ़रोख्त होती है। यहाँ के मकामी माहीगीर रवायती कश्तियों में समंदर से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। जजीरा मार्टलेन एक छोटा गैर आबाद जजीरा है, जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन ये परिंदों और समुद्री हयात की पनाहगाह है। सेनेगाल में एक ऐसा गांव भी है जहाँ लोग खड़े होकर या बैठकर सोते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लेट कर सोना बीमार कर देता है। ये रवायत उन लोगों में सदियों पुरानी है। यहाँ पर एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जहाँ लोग मुर्दों की तरह सफ़ेद कफन पहनकर गलियों में निकलते हैं। ये त्यौहार सेंट लुइस में मनाया जाता है और इसका मकसद आबाओ अजदाद की रूहों को याद करना है। सेनेगाल के बासारी इलाके में एक खास मकाम है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आलात काम करना बंद कर देते हैं और घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। मकामी लोगों का ख्याल है कि यहाँ वक्त का बहाव मुख्तलिफ है। डाकार के करीब एक खुफिया मकाम पर सैकड़ों पुराने हवाई जहाज़ों के ढांचे पड़े हैं। ये दूसरी जंगी अजीम के बाद छोड़े गए थे और अब ये एक अजीब व गरीब मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क सेनेगाल के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।